Hello students, welcome to the part 5 of unit 4 of class in biology keeping diseases away. നമസ്കാരം കുട്ടികളെ, 10ാം ക്ലാസ് ബയോളജിയിലെ യൂണിറ്റ് 4 അതിലെ 5ാം ഭാഗം വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. Today we are going to deal with genetic diseases and cancer, hemophilia, sickle cell anemia and cancer. ഇന്ന് നമ്മൾ ഹീമോഫീലിയ, അരിവാൾ രോഗം തുടങ്ങിയ ജനിതക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അർബുദത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ജനിതക രോഗങ്ങൾ? What are genetic diseases? The diseases that are caused by defects in the genes that control the cellular activities. നമ്മുടെ കോശപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ജനിതക രോഗങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ കോശത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. ആ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ ജനിതക വസ്തുവുണ്ട്. ആ ജനിതക വസ്തുവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കോശപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അതിനകത്തുള്ള ജീനുകൾ. ഓക്കെ, യു നോ ദാറ്റ് ദ പാർട്ട് that controls the activities of the cell is the nucleus, and the nucleus contains the genetic materials. Okay, the genes are present inside in the chromosomes, and those genes control the various activities of the cell. And if anything happens to that gene, if any change that occurs to that gene, that will cause change in the activities of the cell. ജീനുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടായാൽ അത് കോശപ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കും. അങ്ങനെ ജീനുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെയാണ് ജനിതക രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. The diseases which are caused due to the defects in genes, and they are called genetic diseases. Okay, now in this chapter we have two genetic diseases that are hemophilia and sickle cell anemia. നമ്മുടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് ജനിതക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഹീമോഫീലിയ, മറ്റൊന്ന് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. Okay, so first we can see what is hemophilia. Hemophilia is a genetic disease. It is also called bleeder's disease because the person bleeds. Even from a minor wound, blood is lost. Excessive blood is lost even through minor wounds. That is a symptom. Okay, and the reason for this disease is, you all know, it is a genetic disease, so there is some defects in the genes. Due to the defects in the genes that control the production of certain proteins that help in blood clotting. You know that blood clotting is controlled by a number of proteins, the action of a number of proteins, and these proteins are produced by the cellular activities which are controlled by genes. And if there is some defect in any of the genes that control the production of any protein, then what happens? Blood clotting will be affected. Okay, that is the reason for hemophilia. So what is the reason? It is a defect in the genes that control the production of certain proteins that are essential for blood clotting. So because of that, that protein won't be produced, and it affects the clotting of blood. Then treatment, what is the treatment then? You know, since it is a genetic disease, there is no complete cure, but temporary relief can be there by injecting the deficient protein. We need to find out what protein is deficient, okay, that helps for blood clotting, and we need to supplement that protein through injection. Okay, so we have to supply the patient with the deficient protein
for blood clotting. That is hemophilia. Okay, this picture shows a patient with hemophilia. Even through minor wounds, blood is lost, bleeding occurs, so it is very dangerous. This is a normal clotting. After a normal cut of the capillaries, after some time a clot occurs, a plug occurs that seals the cut. But in the case of hemophilic patient, the cut won't be sealed, or the clotting will not occur, and as a result bleeding occurs continuously. It can even lead to death. Okay, now hemophilia എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതൊരു ജനിതക രോഗമാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ജനിതക തകരാറ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെയാണ് ജനിതക രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ മുറിവിൽ നിന്ന് പോലും അമിതമായ രക്തനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, അത് മരണകാരണമാകാം. ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയ മുറിവിൽ നിന്ന് പോലും അമിതമായ രക്തനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം, രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില പ്രോട്ടീനുകളുണ്ട്. ഈ പ്രോട്ടീനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കോശങ്ങളാണ്. കോശങ്ങളിനകത്തെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ക്രോമസോമിലെ ജീനുകളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് ഈ പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പല പ്രോട്ടീനുകളുണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ചില പ്രോട്ടീനുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ജീനുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറ്. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഈ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രോട്ടീനുകൾ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ജീനുകൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകൾക്ക് തകരാറുണ്ടായാൽ ആ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക പ്രോട്ടീനുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാതെ വരികയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ ഒക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഹീമോഫീലിയയിലുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് ചികിത്സ എന്താണ്? ഇതിന് പരിപൂർണ ചികിത്സയില്ല. ജനിതക രോഗങ്ങൾക്കൊന്നും പരിപൂർണ ചികിത്സയില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഉൽപാദനം തകരാറിലായ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് കുത്തിവെച്ചാൽ താൽക്കാലിക ശമനമുണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഉൽപാദനം തകരാറിലായ പ്രോട്ടീൻ കുത്തിവെച്ച് താൽക്കാലിക ശമനമുണ്ടാകാം. ഓക്കെ, that's about hemophilia. You know the symptom, reason, treatment. Okay, the next one is sickle cell anemia. Sickle cell anemia is also caused due to defects in genes. Okay, so this illustration shows the reason and what happens during sickle cell anemia. Okay, the reason, symptoms, and the effect. So the reason is defect in gene. It's a genetic disease. So because of the defect in gene, what happens? There occurs a change in the sequence of amino acids in the hemoglobin. You know, hemoglobin is a protein that is present in the red blood cells that help for carrying oxygen. So hemoglobin is very important. Okay, and there are genes that control the production of the amino acids that are present in the hemoglobin. Hemoglobin is a protein and it is formed of amino acids. And if there is a defect in the genes that produce hemoglobin or produce amino acids, there occurs a change in the sequencing of amino acids. And because of the change in the sequencing of amino acids in the hemoglobin, what happens? There occurs a change in the structure of hemoglobin. Got it? So first, what is the reason? A defect in gene. Because of the defects in gene, what happens? There occurs a change in the sequencing of amino acids in hemoglobin. And because of the change in the sequence of amino acids, there occurs a change in the structure of hemoglobin in the red blood cells. And because of the change in structure of hemoglobin in the RBC changes its shape. There occurs a change in the shape of the RBC. It bends like that of a sickle. The RBC, it is disc-like, circular disc shape, and it bends like a sickle. The shape changes. You know, when the shape changes, it causes certain problems. It cannot carry the hemoglobin. It won't have the correct hemoglobin structure, so it cannot carry enough oxygen. And also, this difference in structure, in shape, it can cause the RBC gets entangled in the blood capillaries. See, you can see that. Otherwise, it is a circular disc shape. It can flow smoothly.
Okay, but due to this shape, the pointed shape, the sickle shape, they get entangled and block the blood capillaries. So what happens? The oxygen carrying capacity of the red blood cell decreases. Due to this shape, due to the change in structure of the hemoglobin loses its capacity to carry enough oxygen. Then another one is the sickle-shaped RBCs get collected in the blood vessels and block the flow of blood in them. So there are two things that happens. One is the oxygen carrying capacity of the RBC decreases. Another one is the shape of the RBCs. Due to its sickle shape, they get collected in the capillary, in the lumen of these blood capillaries and block the flow of blood. That's about sickle cell anemia. Okay, keep this illustration in your mind. Sickle cell anemia അതിനെ അരിവാൾ രോഗമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അരിവാൾ രോഗം എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. കാരണം ഇതിലുള്ള RBC അരുണ രക്താണുക്കൾ ഒരു അരിവാളിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക്, ആകൃതിയിലേക്ക് മാറുന്നു. അരിവാൾ രോഗം. അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം. ജനിതക രോഗം ആയതിനാൽ തന്നെ ജീനുകളിലെ തകരാറാണ് അതിൻ്റെ മുഖ്യ പ്രശ്നം. ജീനുകളിൽ തകരാറുണ്ടായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീനുകളാണത്. ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ അമിനോ ആസിഡ്, ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഒരു പ്രോട്ടീനാണ്. പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡുകൾ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓരോ അമിനോ ആസിഡിനെയും ഒക്കെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീനുകളുണ്ട്, ജനറ്റിക് കോഡുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ജീനുകളിൽ ആ കോഡുകൾക്ക് വ്യത്യാസം വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജീനുകൾക്ക് തകരാറ് സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ അമിനോ ആസിഡുകളിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായാൽ ആ പ്രോട്ടീനിൽ തന്നെ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ പ്രോട്ടീനിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ അരുണ രക്താണുക്കളിലെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു. ഈ ജീൻ തകരാറ് മൂലമാണ് അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ RBC അല്ലെങ്കിൽ അരുണ രക്താണുവിലെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം ഈ RBC അല്ലെങ്കിൽ അരുണ രക്താണുക്കൾക്ക്, RBCക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിന് അവയുടെ ആകൃതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. അരുണ രക്താണുക്കൾ അരിവാൾ പോലെ വളയുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ജീനിലെ തകരാറാണ്. ജീനിലെ തകരാറോട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായാൽ ഈ അമിനോ ആസിഡുകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ആകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്പാണ്, വൃത്താകൃതിയിൽ ഉള്ളതാണ്, ഷേപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ ഈ രക്തലോമികളിലൂടെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചു പോകും. ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാനൊക്കും. പക്ഷേ ഈ അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ആകൃതി മാറി അരിവാൾ പോലെയാകുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടി ഉടക്കുകളുണ്ടായി ഇവിടെ അത് കെട്ടിക്കിടക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രക്തത്തിന് രക്തക്കുഴലിലൂടെ തടസ്സമില്ലാതെ പ്രവഹിക്കാനൊക്കാതെ വരുന്നു. തന്നെയുമല്ല, ഈ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിന് ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഓക്സിജനെ വഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്? അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ഓക്സിജൻ വാഹക ശേഷി കുറയുകയും അരിവാൾ രൂപത്തിലായ രക്തകോശങ്ങൾ രക്തക്കുഴലുകളിൽ തങ്ങിനിന്ന് രക്തപ്രവാഹത്തെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ അല്ലെങ്കിൽ അരിവാൾ രോഗം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ജീനുകളുടെ തകരാറാണ്. ജീനുകളുടെ തകരാറ് മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ ഘടനയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോൾ അരുണരക്താണുവിന്റെ ആകൃതി മാറുന്നു. ഓക്കെ, അരുണരക്താണുവിന്റെ ആകൃതി അരിവാൾ പോലാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടും ഇവയ്ക്ക് ഓക്സിജനെ വഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയുന്നു. തന്നെയുമല്ല, ഇവയുടെ ആകൃതി അരിവാൾ പോലെ ആയതിനാൽ അവ പരസ്പരം കെട്ടുപിണഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് ഈ രക്തലോമികളിൽ തങ്ങി നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതാണ് അരിവാൾ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. അതുകൊണ്ട് അനീമിയ ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, രക്തം ശരിയായിട്ട് പ്രവഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടും ശരീരത്തിന് വിവിധ ഭാഗം രക്തം എത്താത്തത് കൊണ്ടും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അനീമിയ, ഓക്സിജന്റെ കുറവൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു.
ഓക്കെ, വിളർച്ചയുണ്ടാകുന്നു. ഇതാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. നോർമലായിട്ടുള്ള സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു രക്തലോമികയാണ്. ഇതിനകത്തൂടെ നോർമൽ ആകൃതിയിലുള്ള അരുണ രക്താണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ RBC വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് സഞ്ചരിച്ചു പോകും. ഇതൊക്കെ ഒരു തടസ്സവുമില്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട്. ഇനി ഈ RBCയിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിന് അതിൻ്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുന്നത് കൊണ്ട് RBCയുടെ ഘടനയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. RBC വളഞ്ഞ് അരിവാട് പോലെയാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ ഉടക്കുകൾ തമ്മിൽ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് പലയിടത്തും ബ്ലോക്കായിട്ട് കിടക്കുന്നു. അവിടെ ഈ രക്തത്തിൻ്റെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള പ്രവാഹത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രക്തകോശങ്ങൾ അരുണ രക്താണുക്കൾക്ക് ഓക്സിജനെ വഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയുകയും ഈ ലോമികളിലൂടെ രക്തപ്രവാഹത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വിളർച്ചയുണ്ടാകുന്നു രോഗിക്ക്. അടുത്തത് ക്യാൻസർ. എന്താണ് ക്യാൻസർ? What is cancer? When the control system of cell division fails, the cells undergo uncontrolled division and it spreads to other parts, and this is called cancer. The normal cells, okay, they divide. They increase in number by cell division. But the cell division is in a controlled manner in normal case. But when the control system of the cell division fails, what happens? The cells undergo uncontrolled division. The cells multiply repeatedly without any control. So what happens? At certain region, the tissue get enlarged to form a tumor. Okay, you must have heard about tumor. Okay, so this is cancerous cells and this is normal cells. So they divide uncontrollably and form a tumor, and that is what is called cancer. There are different types of tumor, a benign tumor, malignant tumor and all that you will study in your higher classes. Okay, so this is what is called cancer, uncontrolled cell division. It is caused due to uncontrolled cell division. And what happens? The cancer cells have the ability, or they have a characteristic of getting detached from the site and move through bloodstream and lymph to other parts and cause cancer there. Okay, that is also one of the characteristics of cancer. So they spread to other parts. So this picture diagram can be sometimes asked for the exam to label, okay, normal cells and cancer cells. This diagram to show the growth of a tumor. Okay, cancer അല്ലെങ്കിൽ അർബുദം കോശവിഭജന പ്രക്രിയയിലെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം തകരാറിലാകുന്നത് മൂലം അനിയന്ത്രിതമായ കോശവിഭജനം വഴി കോശങ്ങൾ പെരുകി ഇതര കലകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് അർബുദം. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ വിഭജിച്ച് ആണ് വളർച്ച നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ കോശവിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അത് നടക്കുന്നത്. വളരെ നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടാണ് ഈ കോശവിഭജനം നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ കോശവിഭജനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം തകരാറിലാകുന്നു. അതുമൂലം അനിയന്ത്രിതമായ കോശവിഭജനം നടന്ന് ആ ഭാഗത്തെ ഏത് ഭാഗത്താണോ അത് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കലകൾ വളരും, ക്രമാതീതമായി വളരും. ഒരു ട്യൂമർ പോലെയോ മുഴ പോലെയോ അതിനെ ട്യൂമർ എന്ന് പറയും. ചില ട്യൂമറുകൾ പ്രശ്നകാരികളല്ലാത്ത ട്യൂമറുകളുണ്ട്, പ്രശ്നകാരികളായിട്ടുള്ള ട്യൂമറുകളുണ്ട്. ക്യാൻസർ പലതരത്തിലുണ്ട്. ബെനൈൻ ക്യാൻസർ എന്നും മാലിഗ്നന്റ് ക്യാൻസർ എന്നൊക്കെ പറയും. അത് നിങ്ങളുടെ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും. ഈ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു സ്വഭാവമുള്ളത്, ഈ കോശങ്ങൾ അവയുടെ സ്ഥാനത്തു നിന്നും അടർന്നു മാറി രക്തത്തിലൂടെയും ലിംഫിലൂടെയും ഒക്കെ ഒഴുകി മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ കോശങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗം ഇതര കലകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് അത് പ്രശ്നം സങ്കീർണമാകുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അർബുദം. എന്താണ്? കോശവിഭജന പ്രക്രിയയിലെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം തകരാറിലാകുന്നത് മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അനിയന്ത്രിതമായ കോശവിഭജനം നടക്കുകയും അതുവഴി കോശങ്ങൾ പെരുകി
ഇതര കരകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ നടന്നു മാറി മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെയും ക്യാൻസറിന് കാരണമാക്കുന്നു. മനസ്സിലായില്ലയോ? ഇത് ആണ് അർബുദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അർബുദം? വാട്ട് ഈസ് ക്യാൻസർ? ഓക്കെ, അനിയന്ത്രിതമായ കോശവിഭജനം, അൺകൺട്രോൾഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ. Let's see what are the causes of cancer. There are different types of causes. പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. Okay, they can be environmental factors like UV rays and all, or pollution, that all can sometimes cause cancer. Genetic factors, പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങൾ, സ്മോക്കിംഗ്, റേഡിയേഷൻ, വൈറസ്, മനസ്സിലായി, ഇതൊക്കെ ക്യാൻസറിന് കാരണമാണ്. Then what is the treatment? Different types of treatment are also there. Surgery, radiation therapy, chemotherapy. Radiation therapy, chemotherapy, they can be done separately, or sometimes they can be combined. Okay. Then there is a question. Early diagnosis and treatment of cancer is very important or very crucial. Why? Early diagnosis and treatment in case of cancer is very crucial. Why? What is the reason? The cancer cells have a characteristics of getting detached from their source and move through blood and lymph to other parts, and they can induce cancer there. Okay. As it spread to other parts, it will become more complicated and severe. So it is important to diagnose and treat it in the early stage, before getting transmitted, before getting spread to other parts. It is very crucial to diagnose and treat it in the early stage. Okay, the cancer cells they have the ability to detach and move to other parts and induce cancer in other parts. So if it is late, they can spread to other parts, and the treatment will become very problematic. It will become very complicated. Okay, so early diagnosis and treatment is very crucial in the case of cancer treatment. ക്യാൻസറിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. പരിസ്ഥിതി ഘടകങ്ങളുണ്ട്, പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലുമോ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷകർത്താക്കൾ മാതാപിതാക്കൾക്കോ ഒക്കെ ക്യാൻസർ വന്നാൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, നിർബന്ധമില്ല. പരിസ്ഥിതി ഘടകങ്ങളുണ്ട്, UV റൈസ്, പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകാം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫീൽഡിലും പച്ചക്കറിക്കുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീടനാശിനികൾ, രാസകീടനാശിനികൾ, രാസവളങ്ങൾ, അവയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പുകവലി മൗത്ത് ക്യാൻസറിനുമൊക്കെ കാരണമാകുന്നു, പുകവലി, ലങ് ക്യാൻസറിനുമൊക്കെ. പിന്നെ വൈറസ്, വികിരണങ്ങൾ, റേഡിയേഷൻസും ഒക്കെ ക്യാൻസറിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ്. ചികിത്സ എന്താണ്? ശസ്ത്രക്രിയയുണ്ട്, രാസചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പി, വികിരണ ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവയൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഈ ചികിത്സകൾ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിക്ക്, അർബുദ രോഗിക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, ഈ ക്യാൻസർ രോഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രോഗബാധ നേരെ തിരിച്ചറിയുക എന്നത് വളരെ നിർണായകമാണ്. രോഗബാധ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുക എന്നത് ക്യാൻസർ ചികിത്സയിൽ വളരെ നിർണായകമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അവ എവിടെയാണോ ക്യാൻസർ, അവിടെ നിന്നും അടർന്നു മാറി രക്തത്തിലൂടെയും ലിംഫിലൂടെയും ഒഴുകി മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെയുള്ള സാധാരണ നിലയിലുള്ള കോശങ്ങളെ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവയ്ക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗനിർണയവും ആ രോഗബാധ നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് രോഗാവസ്ഥ സങ്കീർണമാക്കുകയും രോഗമുക്തി പ്രയാസകരമാക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാലാണ് രോഗബാധ നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കുന്നത് പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, രോഗബാധ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുക എന്നത് ക്യാൻസർ ചികിത്സയിൽ നിർണായകമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? രക്തം, ലിംഫ് എന്നിവയിലൂടെ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് രോഗാവസ്ഥ സങ്കീർണമാക്കുകയും രോഗമുക്തി പ്രയാസകരമാക്കുകയും ചെയ്യാം. അതിനാലാണ് രോഗബാധ നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കുന്നത് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് 2 ജനിതക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഹീമോഫീലിയ, സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ.
പിന്നീട് അർബുദം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ, ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഹീമോഫീലിയ അല്ലെങ്കിൽ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവ രണ്ടും എന്താണ്? ജനിതക രോഗങ്ങളാണ്. ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീനുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ്. ഇവയ്ക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാനൊക്കുകയില്ല, നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ ഹീമോഫീലിയയുടെ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് അറിയണം, അതുണ്ടാകാനുള്ള റീസൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. ഓക്കെ, അതേപോലെ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ അതും ജനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റാണ്. ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. അത് അരിവാൾ പോലെ വളയുന്നു. അത് രക്തപ്രവാഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ഓക്സിജൻ വാഹകശേഷി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അതുമൂലം വളർച്ചയുണ്ടാകും. ഓക്കെ, പിന്നീട് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അൺകൺട്രോൾഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ. When the control system of cell division fails, the cells undergo uncontrolled division. Then later stages it spreads to other parts. Okay, കോശവിഭജന പ്രക്രിയയിൽ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം തകരാറിലാകുന്നത് മൂലം അനിയന്ത്രിതമായ കോശവിഭജനം വഴി കോശങ്ങൾ പെരുകി ഇതരകരകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അർബുദം. അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ ചികിത്സയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. രോഗബാധ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത് വളരെ നിർണായകമാണ്, പ്രധാനമാണ്. അതും എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ പാഠഭാഗം നല്ലതുപോലെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് മീ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. യു ആൾ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.